یہاں پر ہونے والا حادثہ جو ہے یہاں پہ اس طرح سے اتنا ڈسکس نہیں ہوا جس طرح سے ہمارے ہاں اس طرح ہو رہا ہے. انتہائی انرسپانسیبل بیہیویئر جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. مین اسٹریم میڈیا انڈیا کا ہو جائے، یہ جیوش میڈیا ہو جائے، یوٹیوبر جو میڈیا آؤٹ لیٹ سے ہیں، ان کو یہ انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ ان کے فادر جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ ان کا انڈین ہے، لیکن آفیشیل طور پر اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئے. ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دہشت گردی کے واقعے کے حوالے سے. سڈنی حملہ جو ہے وہ عالمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. حملے کے بعد جہاں سیکیورٹی خدشات پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، وہیں انسانیت کی ایک روشن مثال بھی سامنے آئی ہے. یہودیوں کو بچانے والے بہادر مسلمان احمد الاحمد کو سپر ہیرو قرار دیا جا رہا ہے. اس بہادر شامی مسلمان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سینکڑوں افراد کی جانیں بچائیں. آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں احمد الاحمد کو خوب پذیرائی مل رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے احمد الاحمد کو بہادر شخص قرار دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلی وزیر اعظم نے بھی احمد الاحمد کی کھل کر تعریف کی ہے. والدین اور رشتہ داروں نے فخر کا اظہار کیا ہے. امریکی ارب پتی ولیم ایکمن نے شامی ہیرو کے لیے $1,00,000 انعام کا اعلان کر دیا ہے اور احمد الاحمد کے لیے آن لائن فنڈ اکٹھے کرنے کی مہم بھی جاری ہے. چند ہی گھنٹوں میں لاکھوں ڈالر جمع ہو گئے ہیں. پر افسوسناک بات یہ ہے کہ اس ہیرو کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اسرائیل جو ہے، بھارت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اپنی پروپیگنڈا توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف کر بیٹھا ہے اور واقعے کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. اسرائیلی اخبار یروشلم نے حملہ آوروں کو پاکستانی قرار دیا، جبکہ را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پاکستان کے خلاف اس واقعے کے بعد پروپیگنڈا شروع کر دیا. یہاں تک بھارت اور افغانستان نے آسٹریلیا میں مقیم ایک پاکستانی کو ہی حملہ آور قرار دے دیا. لیکن جب انویسٹیگیشن آگے بڑھی تو جو حقائق ہیں وہ سب کے سامنے آئے. پاکستان پر الزام تراشی کرنے والا بھارت خود حملے میں ملوث نکلا. حملہ آور کے دوست نے آسٹریلوی چینل کو بتایا کہ دہشت گرد بھارتی نژاد ہیں. حملہ آور نوید اکرم کی والدہ اٹلی کی شہری ہیں، جبکہ والد کا تعلق بھارت سے ہے، جس کے بعد پاکستان سے جوڑنے کا گمراہ کن پروپیگنڈا اپنی موت آپ ہی مر گیا. اور ناظرین، اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ حملے کی تحقیقات میں تعاون کے لیے آسٹریلوی حکام نے بھارت سے باضابطہ رابطہ کر لیا ہے. حملہ آور کے پس منظر کی تفتیش کے لیے انڈین انٹیلیجنس سے تعاون مانگا جا رہا ہے اور اس ضمن میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی نے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے. اور اس حوالے سے تازہ ترین صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے میلبرن آسٹریلیا سے سنو نیوز کے نمائندے ارسلان جاوید نے. گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو سنو پاکستان. سڈنی میں جو گزشتہ روز واقعہ پیش آیا بڑا افسوسناک تھا اور اس حملے کے بعد آسٹریلوی حکومت نے سوگ کا بھی اعلان کیا. اس وقت آسٹریلیا کے اندر کیا صورتحال ہے، ماحول کیسا ہے اور لوگ اس واقعے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں، جو اس ویری انفارچونیٹ کہ جس طرح سے اس سچویشن میں کہ ایک ایسا ملک جو کہ سینکڑوں میلوں دور ہے ایسے کنٹری سے جہاں پر نہ کسی کا ڈپلومیٹک اور نہ کس کا بارڈر کے حوالے سے کوئی لین دین ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر ہونے والا حادثہ جو ہے یہاں پہ اس طرح سے اتنا ڈسکس نہیں ہوا جس طرح سے ہمارے ہاں اس طرح ہو رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ جو ہمسایہ ممالک کے اندر جو ایک گیم رچائی گئی، جو پاکستان کو کے ساتھ جو ہے وہ گنونی حرکت کرنے کی کوشش کی گئی، اور خاص کر نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ یہاں پر موجود جو پاکستانی نوجوان ہے نوید اکرم، انفارچونیٹلی اس کا جو نام ہے وہ پریٹی سیملر جو ہے وہ اس حملہ آور کے ساتھ نکل آیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ تاثر سامنے آیا کہ شاید کیونکہ نام جو ہے وہ سملر ہیں پاکستانی ہونے کی وجہ سے، تو انہوں نے فوری سے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ تصاویر سرچ کی اور نوید اکرم نامی ایک لڑکا جو طالب علم ہے سڈنی کے اندر وہ سامنے آیا، تو اس کی تصاویر کو جو ہے وہ فوری سے یروشلم اور اس کے علاوہ CBS جو کہ امریکن بیس آرگنائزیشن ہے ان کی طرف سے بھی سٹوری جو ہے یہ کر دی گئی کہ پاکستانی ہے. اس کے علاوہ افغانی سوشل میڈیا کی طرف سے بھی اس طرح کی چیزیں کی گئیں. تو اس کی وجہ سے نہ صرف اس لڑکے نوید اکرم کی زندگی کو خطرے میں ڈالا بلکہ یہاں پر موجود جتنی بھی پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو بھی خطرے میں ڈالا، کیونکہ جس طرح سے ایک فضا یہاں پر بن چکی تھی اور اس انسیڈنٹ کے بعد پوری پاکستان کمیونٹی ایک دفعہ ڈر گئی تھی. اور ایون جو لوگ کام پہ موجود تھے مختلف، کیونکہ یہاں پر ملٹی کلچرزم ہے، آپ مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہو، آپ کو یہاں پہ آسٹریلینز کے ساتھ بھی کام کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو جب آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہو اور اس طرح کا اگر انسیڈنٹ اور آپ
उसमें आपका नाम आ रहा हो, आपके कंट्री का नाम आ रहा हो, तो यकीनन ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल होती है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है वो देखने को मिला, मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का हो जाए, ये ज्यूस मीडिया हो जाए, तो इन तमाम चीज़ों ने जो है बिल्कुल पाकिस्तानियों दुरुस्त की फरमाया जिंदगी को अरसलान। खतरे में हम डाला। भारत से एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? भारतीय मीडिया से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो प्रोपेगेंडा ही कर सकते हैं। तहकीकात के हवाले से बताएं, कहाँ तक पहुंची हैं? क्या ये वाकया अब भी सिर्फ इनफरादी हमला करार दिया जा रहा है या तफ्तीश का रुख किसी बड़े नेटवर्क की तरफ बढ़ रहा है? अब तक की जो सबसे अहम पेशरफ्त है वो क्या सामने आई है? देखें, अभी तक की जो अहम पेशरफ्त है उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि जो बाप बेटा थे, उनमें से एक का जो 2019 के अंदर जो नज़रियात हैं उसको किसी हद तक जो है वो ISIS जो दाश तंजीम है उसके साथ जो है वो देखा गया था कि उस नज़रियात काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने वर्कआउट उस पर काम किया तो कोई ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिले और ना कोई ऐसे राब्ते मिले कि जहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकें कि इसमें जो है वो कोई राब्ते हैं या कोई कार्रवाई हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है एक निज़ाम है कि आप किसी भी मुल्ज़म को तब तक आप गिरफ्तार नहीं कर सकते या उसको प्रीवेंटिव जो है उसके खिलाफ डिटेंशंस में उसे नहीं ले सकते जब तक आपके पास उसके लिए एक ठोस शवाहद मौजूद नहीं है। और यहाँ तक कि आपने प्रीवेंटिव डिटेंशन में भी अगर लेना है तो आपको उसके लिए कोर्ट के अंदर जो है वो एविडेंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं कि ये एविडेंस है, इनकी बुनियाद पे हमने इसको अपने डिटेंशन में लेना है। तो इस सारी सूरत हाल में उनके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं थे, सिर्फ एक नैरेटिव था जो उन्हें लगा कि ये इसके सिमिलर है, लेकिन उसके बाद कुछ अर्सा उसे अपनी जेरे निगरानी में रखा। यानी कोई ठोस इस तरह के शवाहिद उस वक्त नहीं मिले थे। हमें ये भी बताइए अरसलान, ये मालूम हो सका है कि हमलावरों का ताल्लुक किस मुल्क से है? उनकी वालिदा के हवाले से तो बताया जा रहा है कि इटली से है, और ये भी सामने आ चुका है वो ऑस्ट्रेलिया में कब से मुकीम थे, लेकिन इस मामले में भी कुछ पेशरफ्त हुई है जिसमें ये मालूम हुआ है कि आखिरी बार ये कहाँ पर गए थे, इन्होंने किस मुल्क का विजिट किया था। इस मामले से जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो कड़ियाँ जोड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। देखें, जहाँ तक ऑफिशियली अगर बात की जाए गवर्नमेंट लेवल पे या जो एजेंसियां यहाँ पे काम कर रही हैं उनकी बात, उनके लेवल पर अगर देखा जाए तो वो किसी सूरत भी इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि वो नेशनलिटी कहाँ की थी या उनका बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 70% इमिग्रेंट्स रहते हैं और उन्हें ये चीज़ का आइडिया है कि अगर वो किसी बैकग्राउंड का जिक्र करते हैं, आल्दो के जो नवीद अकरम लड़का है उसके कोलीग ने एक ऑस्ट्रेलवी यूट्यूबर जो मीडिया आउटलेट से हैं उनको ये इंटरव्यू में कहा है कि वो उनके फादर जो हैं वो बैकग्राउंड उनका इंडियन है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर इस तरह की कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आएगी और ना इसको डिस्क्लोज किया जा रहा है और ना किया जाएगा। उसकी बड़ी रीजन क्योंकि कल भी हमने देखा कि जो यहाँ पर मुस्लिम कब्रिस्तान है सिडनी के अंदर, वहाँ सूअर का गोश्त फेंका गया। तो यहाँ पे क्योंकि 70% लोग जो हैं इमिग्रेंट्स हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज से यहाँ पर रह रहे हैं, तो फिर अगर इस तरह का किसी भी कंट्री का नाम आता है, जिस तरह हमने देखा कि पाकिस्तान का नाम आया, तो वहाँ यहाँ पर जो एक इंतशार की वबा फैल जो एक सूरत हाल बन चुकी थी, तो उस सूरत हाल में अगर वो किसी भी कंट्री का नाम लेते हैं तो यहाँ पर मुकीम जो कम्युनिटी है उस पर असरअंदाज वो हो सकता है। और इतलात ये भी आ रही है कि ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने तहकीकात के लिए भारत से बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता कर लिया। ये राब्ता किस सतह पर हुआ है? भारत से क्या मालूमात मांगी गई हैं? देखें, अभी तक ऑफिशियल कोई ऐसी हमारे तक इंफॉर्मेशन नहीं जो है पहुंची कि जिसमें ये कहा जाए, या कोई ऑफिशियल अभी तक जितने भी खासकर जो ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है या उसके साथ जितनी भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो टीमें इस वक्त तहकीकात कर रही हैं, और उसके अलावा जो मीडिया के सामने अभी तक जितनी ब्रीफिंग रखी गई है उसमें किसी जगह भी अभी तक ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई। तो इसलिए हम भी इसको ऑफिशियली उस तरह से जो है वो नहीं कह सकते कि कोई कॉन्टेक्ट हुआ है या इस तरह की कोई चैनल, कोई ऐसा राब्ता जो है वो हो सका है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर जो है हमें सिर्फ वही बात करनी है जो ऑफिशियली चैनल्स के जरिए या ब्रीफिंग जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कानून नाफिज करने वालों की तरफ से या जो सिक्योरिटी न्यू साउथ वेल्स पुलिस है उसकी तरफ से जब तक कोई ब्रीफिंग सामने नहीं आती, तो उस पर जो है उससे हटकर कोई अगर चीजें चल भी रही हैं तो वो मीडिया का इटसेल्फ अपना ट्रायल अपनी बेस पे अगर वो चीजें हैं तो उसमें मजीद ये कहना जो है कि कोई राब्ता हुआ है, तो अभी तक हमारे इत्तलात में ऐसी कोई चीजें नहीं हैं। सही, अभी तहकीकात का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया अरसलान आपके वक्त का।